So now we are going to discuss valuation of bond problems. So if you see, this is the formula for present value of the bond. So just now we discussed about that present value of bond, how to calculate that. Either you can go ahead with this formula or this formula, both are same only. Here you have shown individually each and everything. Here you have put up everything summation of that, everything together, and you have brought here. Okay, so these are the formula for calculating present value of the bond. So what is meant by bond value, present value of the bond means you are going to generate cash inflows in the form of interest. So its present value you have to know. Okay, and similarly you are going to get a maturity value or the redemption value, for which again you should know the present value. Okay, so both put together is known as the present value of the bond. So other formula, if you see here, you might get even semi-annual interest payments. So in question itself, they will mention that interest is paid half yearly. Annually pay பண்றதும் mention பண்ணுவாங்க. But if not mentioned also, you should assume that it is paid annually. But if it is a semi-annually அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் செமி ஆனுவலி இல்லனா ஆஃப் இயர்லி பேசிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டின்ல. ஸோ அப்பனா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டோட என்ன பண்றோம், இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை 2ன்னு எடுக்கிறோம். ஓகேங்களா, ஐனா இன்ட்ரெஸ்ட், ஐஎன்டினா இன்ட்ரெஸ்ட்னு அர்த்தம். ஐ டிவைடட் பை 2 divided by 1 plus kd. Okay, so what is meant by kd na required rate of return. Okay, so divided by 2 whole power t into 2. t into 2 na t na time period, number of years, அததான் இங்க t ன்னு சொல்றோம், இங்க n ன்னு சொல்றோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். so t na வந்து time period இல்லனா number of years. t into 2. so just this one I will repeat, I by 2 divided by 1 plus kd divided by 2 the whole power t into 2. This is the first part. Second part, if you see fn na face value, face value illana present value, whatever might be. Okay, so fn na face value, redemption value, maturity value. so fn na அதுதான் divided by 1 plus k d divided by 2. இங்க t into 2 ன்னு போட்டோம், இங்க n into 2 ன்னு போடுறோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சோ இங்க இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு மட்டும் divided by 2 பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து kd divided by 2 பண்றோம், இங்கேயும் kd divided by 2, இங்க t into 2, இங்கேயும் n into 2. சோ இதே சேம் டினாமினேட்டர் தான் இங்க கொண்டு வரோம். இங்க என்ன பண்றோம், t க்கு பதிலாக இங்க n யூஸ் பண்றோம். சோ சிம்பிள், interest divide பண்ணணும். whatever interest amount you are getting, no 80 rupees if you get or 90 rupees if you get means அதை 2 ஆல divide பண்ணிடணும். ஸோ அதை நியூமரேட்டர்ல எடுத்துருவோம். அடுத்தது அதே மாதிரி பெர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னு 12% 10% வாட் எவர் மைட் பி, அதை வந்து 2 ஆல டிவைட் பண்ணும். நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அதை வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். 10 இயர்ஸ்னா 10 into 2 20 எடுக்கணும். so அதே தான் இங்கேயும் எடுப்போம். so whatever denominator here, same thing only here also you're going to take. so first let us discuss the first method, how to calculate present value of bond. அதுக்கப்புறம் செமி ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஆஃப் இயர்லி பேசிஸ்னா எப்படி போடணும் அப்படின்றத next we can discuss. so first let us go to the basic problem. so this problem if you see, it is similar to that of a preference shares value only. present value of preference shares எப்படி calculate பண்ணுவோம், அதே மெத்தட் தான். என்ன present அங்க preference sharesல div dividend ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம், இங்க அதுக்கு பதிலா interest ன்னு யூஸ் பண்றோம். அங்க kp ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம், இங்க kd ன்னு யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். so and see here, the government is proposing to sell a 5-year bond. so maturity time period எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா n is equal to 5 years. so that is the redemption or the maturity time period of rupees 1000. so what is this 1000 means, it is the face value. so generally either 1000 rupees or 100 rupees you can see in your question. so 1000 rupees is your face value, fv. okay, and 8% rate of interest per annum. so this is what interest amount you won't get directly.
So preference shares, equity sharesக்குலாம் dividend இவ்ளோ rupees per share இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் பாண்ட்ஸ்க்கு வந்து you cannot expect interest amount straight away. இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பெர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்திருப்பாங்க, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த 8% இந்த 1000ல மல்டிப்ளை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட். ஸோ வாட் யூ வில் பி டூயிங் 1000 into 8 divided by 100 போடுவீங்க. போட்டிங்கன்னா 80 rupees வருமா, அதுதான் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஃபார்முலால இங்க கொண்டு வர போறோம். Okay, so next thing, the bond investors expect a required rate of return at 7%. So this is what KD. Okay, required rate of return இல்ல discounted rate அந்த மாதிரி discounted rate ன்னு கூட கொடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Required rate of return இல்ல expected rate of return. Okay, so like that you can expect in the question sentences la. So 7% is the KD. So you should not get confused with rate of interest and required rate of return. So both these are way different. ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நம்ம ஒன்றுல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் இங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா கூப்பன் ரேட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு. இது வந்துட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்துட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால பெர்சன்டேஜை மாத்தி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க என்டையர் சம் இட் வில் கோ ராங். ஸோ யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் அக்கார்டிங்லி, கரெக்டா எடுக்கணும். So next, what will be the present value of the bond? So this is our question. So first you have to start up with the solution, whatever given in the question, first list them like this. Okay, so hope this is clear. Clear-ஆ இருக்கா உங்களுக்கு இந்த whatever I have written here, it is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Because handwriting, if it is not clarity, no, you cannot understand. That's what I am asking. Is it clear? Can you understand whatever I have wrote here? Yes, ma'am. Okay. So solution you have to start. So first whatever given in the question, no, just list them first. Okay. So face value அப்படின்றது வந்துட்டு it is this rupees, 1000 rupees or the 100 rupees, whatever given in the question. So that will be the face value. And next is the interest rate. Interest rate, if you see, it is 8%. So இந்த 8% தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு எடுத்திருக்கோம். இப்ப இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்லனா கூப்பன் ரேட்னு क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம தான் என்ன பண்ணோம், இன்ட்ரெஸ்ட்கான அமௌண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணோம். சோ இன்ட்ரெஸ்ட்கான அமௌண்ட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூல தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, 1000 rupees, 8% இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ 1000 into 8/100 போட்டிங்கன்னா you will be getting 80 rupees. So this is our interest amount. இந்த interest amount தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், யூஸ் பண்ணிட்டு வர போறோம். ஸோ அதனால 80 rupees எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டாவே கொடுப்பாங்க கொஸ்டின்லன்றதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸா ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து பாயிண்ட்ஸை கேப்சர் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை எடுக்கணும், இன்ஃபர்மேஷனை அப்டைன் பண்ணணும். ஸோ 5 year பாண்ட் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட ரெடிமபிள் டைம் பீரியட். இது இந்த 5 year தான் நம்மளோட மெச்சூரிட்டி பீரியட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரெடிமபிள் பாண்ட்ஸ் தான், இது 5 year தான் மெச்சூரிட்டி பீரியட். ஸோ இந்த என்னன்றது இங்க 5 years நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளோனா தட் இஸ் KD 7%. So that 7% has been given here. Okay, now going to our formula, you can either use this or this one, anything. Okay, so ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா, நான் இங்க ரெண்டு ஃபார்முலாஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் யூஸ் எதர் 2 formulas or 1 formula மட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கான கால்குலேஷன் பார்ட் அலோன் யூ கேன் ஷோ. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா நான் 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் பாண்டை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஆன்விட்டி ஃபேக்டர் போயிட்டு டேபிள் வேல்யூ என்னன்னு அப்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் பாண்ட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொன்னு மேனுவலா நம்மளே வந்துட்டு ஒன்னொன்னுத்துக்கான பிரசன்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி எப்படி போடுறது அப்படின்றதையும் இங்க சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான் வருது. ஸோ 1 by 1 we can discuss. Okay, so this is our formula. So now what you have to do, interest amount is how much? Interest is 80 rupees we have calculated. So that 80 rupees we are taking here.
Next what we are doing, divided by பண்ணிட்டு 1 plus KD-ன்றது வந்துட்டு நம்மளுக்கு 7%, அதான் required rate of return. So அந்த 7%ன்றது 7 divided by 100 போட்டோம்னா we will be getting 0.07, the whole power 5. 5ன்றது என்னது? T, N இல்ல T, whatever might be. So அந்த N-ன்றது என்னது? Number of years, அந்த maturity time period. So 5 yearsன்றதுனால 5 போட்டுக்கிட்டேன். Plus 1000 rupees. இந்த 1000 rupeesன்றது என்னது? நம்மளோட maturity value. At what value you will get that at the end of the 5th year. So அந்த face value 1000 rupees நான் வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறோம். So both you will be receiving, no, whenever you deposit also you will be getting interest as well as a maturity value. So both கான present value தனித்தனியா obtain பண்ணி add பண்ணி காமிக்கிறது தான் the present value. So here also same thing only. So interest க்கு தனியா போடுறீங்க, maturity value கான தனியா அதோட present value calculate பண்ண போறீங்க. So 80 divided by 1 plus 0.07 whole power 5 plus 1000, இதே denominator தான் இங்கேயும் வரப்போகுது. 1 plus KD is 0.07, that is 7%, 7 divided by 100 whole power 5. Now manually போடுறதை விட டேபிளுக்கு யூஸ் பண்ணி போட போறோம். எப்படி போட போறோம்னா இந்த 80 மட்டும் தனியா எடுத்துக்கணும். இது எல்லா இயரும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்றதுனால annuity டேபிளுக்கு போகிறோம். இது வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் at the end of that 5th year only you are going to earn, you are going to get. So அதனால இதுக்கு present value factor டேபிளுக்கு போகணும். So அதனால வித்தியாசம் இருக்கு. இது எதுக்கு annuity போறோம், இது எதுக்கு present valueக்கு போகிறோம் அப்படின்றது வித்தியாசம் இருக்கு. Every year you are going to receive, every annually you are going to receive this 80 rupees amount. Okay, 7% 5 yearsக்கு receive பண்ண போறோம். அதனால இது annuity டேபிளுக்கு போய் பார்க்கிறோம். இது வந்து at the end of the 5th year only you are going to get. அதனால இது இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு இயர்க்கும் இல்ல நெக்ஸ்ட் மாடல்ல போட்டிருக்கோம் பாருங்களேன், ஒரு இயர்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், present value டேபிள்ல போய் ஒரு இயர்க்கும் நம்ம எடுக்கணும். இதே மாதிரி 5 இயர்ஸ்க்கும் தனித்தனியா எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும். ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி குவைட் வந்து லென்த்தியா போகும் உங்களோட சம்மே. சோ அதனால என்ன பண்றோம்னா annuityக்கு போறோம். இது எல்லாத்தையும் இந்த டேபிள் வேல்யூ எடுத்து ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க annuity டேபிள்ல என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூ இங்க வந்துரும். இந்த வெறும் இந்த ஃபேக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டிஸ்கவுண்டிங் இந்த டேபிள்ல இருந்து அப்டைன் பண்ணது, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இதே சேம் தான் வருது. இந்த 4.100 தான் வருது. ஓகேங்களா? சோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் மேக்கிங் இட் லென்த்தி, நோ, we are simplifying by using annuity table. Okay, so because why you are using means every annually you are going to get this interest amount, but maturity and the value வந்து only once you are going to get, அதனால அது present value டேபிளுக்கு போகிறோம். ஓகேங்களா? so here 80 into நம்ம இது 7% 5 yearsக்கு annuity டேபிள்ல போய் பார்க்கணும். so we have to go to the annuity table. heading carefully பார்த்துக்கோங்க என்ன டேபிள்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம்ன்றது. present value of ordinary annuity நம்ம எதுல வந்துட்டு பார்க்கணும்னா 7% 5 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோன்றத பார்க்கணும். 7% is this one. Okay, 5 years is this one. So 5 இயர்ஸ்க்கு நேரா வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ என்னன்றத பார்க்கணும். it is 4.10019 இருக்கு. இத 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் 3 digits இல்ல 4 digits, however you can take. ஓகே, சோ நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா இந்த 9 வந்து 5க்கு மேல இருக்கிறதுனால இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரை I am going to round off. So it will become 4.1002. Okay, so this value I am going to take it. 4.1002. Okay, so this I am taking here. Okay, 80 ஓட இத மல்டிப்ளை பண்ணும். நெக்ஸ்ட் 1000 rupees எடுத்துக்கிறேன். present value factor table போயிட்டு 7%க்கு 5 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். again we have to move to the table which is present value table. so heading you have to see whether it is present value of ₹1 table ஆன்றது. again என்ன பண்றோம், சேம் 7% தான், அதே சேம் 5 இயர்ஸ்க்கு தான். so ஸ்ட்ரெயிட்டா 5 இயர்ஸ்க்கு நேரா 7%க்கு எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. it is 0.71298. இது 7130 வச்சுக்கலாம், இல்ல 7129, anything you can take up. so ஆக மொத்த வேல்யூ 0.71298ன்னு வருது. anything you can take and write. நான் இங்க 0.7130ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா 298ன்னு இருக்கிறதுனால அதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி 30 எடுத்துக்கிறேன். so next what you will be doing,
80 into இந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். 1000 into இந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னா you will be getting this value 713. So 328.016 plus 713 both adding together you will be getting 1041 point something. So we can round off and put it your answer present value. Therefore present value of bond is equal to rupees 1041. இங்க இது bondன்றதுனால we are using like this b ன்னு யூஸ் பண்றோம். Okay, present value of bondன்றதுனால we are using b. Okay, so this is our first method how to apply how to find out present value of the bond. Same thing, instead of annuity factor table க்கு பதிலாக ஒரு வருஷமும் present value factor யூஸ் பண்ணியும் நீங்க calculate பண்ணலாம். But it will be very lengthy. 5 years னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், 5 years னா ஈஸியா இந்த மாதிரி எழுதிட்டு மேனுவலா கூட calculate பண்ணலாம், இல்ல present value table மூலமாவும் calculate பண்ணலாம். When it is going for 10 years or 20 years, for each and every year we cannot sit and calculate manually or present value table use பண்ணி calculate பண்ண முடியாது. Instead of that நேரா வந்து annuity factor table க்கு போனோம்னா 20 yearsக்கு அந்த particular percentageக்கு எவ்வளவு வருதுன்றத பார்த்து எழுதிடலாம். Okay, so புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்? Can you understand this point now whatever I have told you? Yes, ma'am. Okay, so you cannot sit and find out for each and every year. If it is 10 year, if it is 12 year, for each and every year present value table க்கு போயிட்டு find out பண்ண முடியாது. இல்ல manually நானே வந்துட்டு இந்த formula யூஸ் பண்ணியும் போடலாம். 1 divided by 1 plus r whole power n. இந்த formula already நான் சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல. So இதுதான் வந்து discounting factor கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேனுவலா போடுற விதம். ஓகேங்களா? ஆருக்கு பதிலா நம்ம KD இல்ல KP KE யூஸ் பண்ணிப்போம். whole power nன்றது number of years. first yearக்குனா 1, second yearக்குனா 2, அதுவே third yearக்குனா 4, third yearக்குனா 3, fourth yearனா 4, இதே மாதிரி போட்டு வருவோம். பட் இது வந்து it is a quite lengthy process. and அதே மாதிரி இத calculate ஒரு வருஷத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த present value tableக்கு போயிட்டு first yearல அந்த 7%க்கு என்ன இருக்கு, second இதுல வந்து 7%க்கு என்ன இருக்கு. சோ அப்படி பார்த்து தான் இந்த வேல்யூவை நான் அப்டெயின் பண்ணியிருக்கேன் இங்க. ஓகேங்களா? ஆனா ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா சேம், யூ ஆர் கெட்டிங் தட் சேம் 1041. மேக்ஸிமம் என்ன 1 or 2 வேல்யூ ஏதாவது டிஃபர் ஆனா ஆகும். இங்க கரெக்டா வந்திருக்கு. So but whenever you are getting the annuity table at your hand, you can easily calculate directly. When you are not getting present value table மட்டும் இருந்ததுன்னா கூட இப்ப நான் சொன்ன இந்த மெத்தட் மூலமா you can arrive. present value table annuity table எதுவுமே இல்லைன்னா இதுதான் ஒன்லி ஆப்ஷன். நம்ம வந்து இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். present வேல்யூவை இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். 1 divided by அந்த வேல்யூவை மட்டும் தனியா எடுத்துணும். 80 வச்சுக்கோங்க தனியா. 1 divided by வெறும் 1 plus இந்த 0.07 whole power 1க்கு எவ்வளவு வேல்யூ வருது கால்குலேட்டர்ல போட்டு வந்து you can obtain. Okay, so you can use your calculator and find out the value. அதிலே ஈக்குவல் டுன்னு போட்டா செகண்ட் இயர் வருதுன்ற மாதிரி பார்த்தேன். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ செக் அவுட் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் தட் ஆல்சோ. 1 divided by 1.07 ஹோல் பவர் 1ன்னு போட்டிங்கன்னா 0.935 இங்க போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, 0.935 இது டேபிள்ல இருந்து அப்டெயின் பண்ணது. இதையே வந்துட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார் ஹோல் பவர் 2, 3, 4 எல்லாமே வந்து தனித்தனியாகவும் நம்ம வந்துட்டு whenever not given you can calculate on your own also. இந்த கான்செப்டை கண்டிப்பாக நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா செகண்ட் யூனிட்ல கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல கண்டிப்பா டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க, பிரசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டேபிள் வேல்யூ மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொஸ்டினுக்கு கீழே வந்து ஒரு இயருக்கும் அந்த பெர்சன்டேஜுக்கான வேல்யூஸை கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல. இல்லைன்னா டேபிள் வேல்யூ ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா, இஃப் தெர் இஸ் சம் சர்க்குலேஷன் வித்தின் தட் யூ ஹேவ் டு சி. ஆர் எல்ஸ் மேனுவலி கால்குலேட் பண்றோம்னா நம்மளும் வந்துட்டு present வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணலாம். எய்தர் யூ கேன் யூஸ். ஸோ இந்த செகண்ட் மாடல் இஃப் யூ see no for each and year I am taking like this 5 years means 5 yearsக்கும் காமிக்கிறேன். Plus last at the end of the 5th year the maturity value, that same formula I am going to substitute the values here. And next வந்து 80 எடுத்துக்கிறோம்.
ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு present வேல்யூ டேபிள்ல எவ்வளவு வருது? present வேல்யூ ஆஃப் ரூபி 1 டேபிள் இதுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 0.9345. ஸோ அதை 935 எடுத்துக்கணும். இதே மாதிரி ஒரு இயருக்கும் செகண்ட் இயருக்கு, தேர்ட் இயருக்கு, ஃபோர்த் இயருக்கு, ஃபிஃப்த் இயருக்கு வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்கா? ஸோ ஒன்னொன்னுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 80ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போடணும். அதே மாதிரி 1000 இன்டூ ஃபிஃப்த் இயருக்கு 7%க்கு எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. 5 இயர்ல 7% எவ்வளவு வருது? 712930ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு லாஸ்டா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஆட் பண்ணிட்டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி present value of the bond. So this is the second method. Same answer only getting. Either you can use annuity factor table and find out completely, or you can take up for each and every year and you have to sit and calculate. Okay, that is the difference. But you will not be getting much difference in your answer. Both will be correct only. இன்னும் மேனுவலா கூட இதை வந்துட்டு நம்மளே டேபிள் வேல்யூ கொடுக்கலனாலும் we can do up with this formula. And one more thing, yes, so you can use annuity factor. So எதுக்குலாம் annuity யூஸ் பண்ணோம், எதுக்கு present value table யூஸ் பண்ணோன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டா. ஓகேங்களா, அது ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் தென் டேபிள் வேல்யூ அந்த கன்சர்ன்ட் இயருக்கு தான் எடுக்கிறோமா present value table யூஸ் பண்ணி அப்படின்றதையும் அதையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்க. So that's all. You can use any way to find out the present value of the bond. Okay, so either manually or present value table or present value annuity table, anything you can use. So see to that you don't make any mistakes in calculation part.